मोर्चा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी नूं लैके, नरादर नूं लैके, दुखांत नूं लैके मोर्चा चल रहा। ते निशान साहब की अगवाई दे विच मोर्चा चल रहा। तुहाडा संगत दा मोर्चा ते संगत रूपी फैसले मोर्चे च होने आ। जे सरकार की इच्छा इस केस नूं हल करन दी जां तुहाडे नाल गल करन दी, तां इस मोर्चे दे विच आके सरकार गल करूगी ते संगत रूपी गल होगी, वो फैसले तुहाडे विच होणगे कि असीं सिख कौम दे एके दी गल करदे हां। असीं सिख कौम दे विच पए होए दफाड़ नूं इकट्ठे करन दी गल करदे हां। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दे दोषियां नूं सजावां दिवाउण दी गल करदे हां। फिर मैं उन्हां गुरद्वारियां दीयां प्रबंधक कमेटियां नूं दसना चाहुंदा कि तुसीं अखौती पंथकां दे थल्ले लग के काम करदे हो। तुहाडे वर्गियां दी देन है गुरु साहब दी बेअदबी। सिस्टम दे नाल टक्कर आ साडी। असीं पंथ वर्सेस स्टेट होके चलण दी गल करदे हां, पंथ वर्सेस सिस्टम होके चलण दी गल करदे हां, ते पैसा जां कोई होर निजी मफाद इस मोर्चे च कदे नहीं आउणगे। मोर्चा पंजाब सरकार नूं की दिल्ली सरकार नूं पता लग सके कि साडे गुरु की बेअदबी दे लई असीं अज भी उन्ने ही चिंतित हां जिन्ने 1984 च सी, 78 च सी, 2015 च सी। साडियां चीसां अज भी उन्नियां ही आ। चवर तख्त छतर दे मालक साहिबे कमाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी संगत जी, फतेह प्रवान करो जी। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो संगत दे चरनां दी धूड़ा ते संगत दा मोर्चा है, ते मोर्चा चढ़दी कला दे विच संगत दे नाल ही है। ते संगत अज इस गल दी गवाह कि मोर्चा चढ़दी कला दे विच है। ते समय दी सरकार ये गल नोट कर लवे कि अज दे इकट्ठ तो बाद ये इकट्ठ दुगने तिगने होने आ, ना कि घटने आ। सत श्री अकाल। सारियां बुलारियां ने बहुत वधिया विचार दिते आ ते बहुत वधिया अगली रणनीति की गल कीती आ। संगत जी सारे काम पारदर्शी ना होने आ। दो चार गल्लां क्लीयर कर दीए। कई बारी मन च डाउट रहिंदे आ, रहने भी चाहिए आ, क्योंकि असीं धोखे इन्ने खा चुके हैं। मोर्चा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी नूं लैके, नरादर नूं लैके, दुखांत नूं लैके मोर्चा चल रहा। ते निशान साहब की अगवाई दे विच मोर्चा चल रहा। तुहाडा संगत दा मोर्चा ते संगत रूपी फैसले मोर्चे च होने आ। गल क्लीयर करदे, जे कोई भी बंदा अपने लैवल ते जाके किसी सरकार दे बंदे नाल बहिंदा गल करदा है कि बेअदबी गोली कांड जां बहवल मोर्चे दा जां कोई होर इस चीज़ दे नाल रिलेटेड गल करके कहंदा भी इहदा इंसाफ करो, गुरु साहब की हजूरी च कहना साडे मोर्चे दा बंदा पार्ट नहीं होऊगा। दूजी गल, जे सरकार की इच्छा इस केस नूं हल करन दी जां तुहाडे नाल गल करन दी, तां इस मोर्चे दे विच आके सरकार गल करूगी ते संगत रूपी गल होगी, वो फैसले तुहाडे विच होणगे। सो इस तरह दियां मन दे विच गलत फहमियां नहीं पालणियां किसी ने। नंबर भी मेरा तुहाडे सारे वीरां कोले हैगा, जे किते कोई शक डाउट हुंदा बाई बन के क्लीयर कर लिया करो, पर मिले तो बिना गल करे तो बिना बेतुके बयान ना दिया करो। मन इस गल तो दुखदा है कि असीं सिख कौम दे एके दी गल करदे हां। असीं सिख कौम दे विच पए होए दफाड़ नूं इकट्ठे करन दी गल करदे हां। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बेअदबी दे दोषियां नूं सजावां दिवाउण दी गल करदे हां। ते कल दा एक गल तो मन दुखदा, बाबा जी ने गल भी कीती आ कि इत्थे गुरु साहब दे स्वरूप नहीं आ सकदे। साडे पिंडां दीयां गुरद्वारा प्रबंधक कमेटियां कहंदियां कि इत्थे बेअदबी होण दा खतरा। मैं बई तुहाडे तो जवाब मंगदा, ਸਿੰਘੋ इत्थे कोई बेअदबी कर सकदा? सवाल पैदा हो जाता। फिर मैं उन्हां
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੁਚੇਤ ਦਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਾਂਤ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਬਥੇਰਾ ਧੱਬਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਚਾਚਾ ਬਘੇਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਵੀਰ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ USA ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਆ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ਣ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫਲਸਫਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਚਿੰਤਤ ਆ ਜਿੰਨੇ 1984 ਚ ਸੀ, 78 ਚ ਸੀ, 2015 ਚ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਸਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, 1 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਕਹਿ ਕੇ 5-5 ਸਾਲ ਟਪਾਏ ਆ, ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਜ 3600 ਘੰਟਾ ਟੱਪ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁਹਰਦਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ 2-4 ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। 1 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਦਾਦ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੈਵਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਨੇ ਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਬਿਆਨ ਉਹਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੁੱਟੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਂਤ 16 ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀਆਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਲੀकांड ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਬਣਾਈਏ, ਇਤਫਾਕ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।